हेलो गाइस, वेलकम टू ओडिशा एस। आमे मॉडर्न इंडिया पढ़ुतले। लास्ट क्लास रे आमे एंग्लो सिख वार को देखुतले। एंग्लो सिख वार रो मु कंप्लीट बैकग्राउंड, ओके, एंग्लो सिख वार रो मु कंप्लीट बैकग्राउंड जोटा अछि एटा मु ऑलरेडी तुमन को देई सारी छे। एवं आज आमे एक्चुअली देखिबा कि केमती एंग्लो सिख वार दीटा वार जो हबो, हाउ इट हैपेंड, ओके, केमती हला, यार रिजल्ट कोन हला, एंड केमती सिख सिख स्टेट जहाँ पाखरे एक्चुअली पावर थिला कि सेमाने इंग्रेज मानकु हुए तो तड़ी देई पारिथांते भारतरू, सेमाने एटा करिबारे फेल ही गले। ठीक अछि, तो याकू आमे देखिबा हैला। तो आशा करछि पूर्व क्लास ता आपण माने समस्त देखि देबे आ आपण को ए क्लास रे किछि भी बुझिबार असुविधा हबो। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक पूर्व क्लास रो कथा जदि मु आपण मानकु एक्सप्लेन करिबी, तो हम माने समस्त कोन जानि छी कि भाई महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह एबे कोन हिजंदी शासन करिबा स्टार्ट कर दैछंती। आमे महाराजा रणजीत सिंह को पूर्वरु देखुतले सिख स्टेट रो एस्टाब्लिशमेंट पई गुरु मानकर कंट्रीब्यूशन को आमे देखुतले। तांको पर बंदा सिंह बहादुर को आमे देखितले जे कि यार मूल दुआ पकेबारे सक्सेसफुल हितले। एवं तापर आमे देखुतले कोन मिसल पीरियड स्टार्ट हितला। आ ए मिसल भितरु गोटे मिसल थिला कहार, गोटे मिसल थिला पिला माने आमे देखले 12 टा टोटल मिसल थिला। आ 12 टा रो गोटे मिसल थिला पिला माने सुकर चकिया मिसल। ଆଉ ଏଇ ସୁକର ଚକିଆ ମିସେଲ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ। ଏବଂ ଇଏ କଣ କରିବେ ଏବେ, ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ 12ଟା ଯାକ ମିସେଲ କୁ ଜିତିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶିଖ ଷ୍ଟେଟ ଗୋଟେ ସେ ପିଲାମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ମୁଁ ମ୍ୟାପ ଟା ବନଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାପ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର ଗୁଡାକୁ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ମ୍ୟାପ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୋ ରଫଲି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ। ଶିଖ ଷ୍ଟେଟ ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଗୁଜରାତର କିଛି ପୋର୍ସନ ରୁ ନେଇକି कश्मीर रो किछि पोर्शन को नेकी पाकिस्तान अफगानिस्तान रो भी किछि पोर्शन को नेकी तयारी हेछि। एटा होछि हमरो 6 स्टेट, बुझि परछन, जोटा मु रेड कलर रे एबे मार्क करूछि। दिस इज द सिख स्टेट। एते बड़ स्टेट टाकू रणजीत सिंह एकाकी तयारी कर दैथिले। ठीक अछि। आ सीए ए जो स्टेट टाकू तयारी करथिले, एटा सीए निजरो आर्मी बळ रे करि परथिले, जोटा को कि सीए कहउथिले फौज ए खास। ध्यान दियो, फौज ए खास बोली सीए पिला माने एको कहउथिले। कारण ए आर्मी जो थिला एथिरे रणजीत सिंह कोन करथिले ना यूरोपियन फ्रेंच माननकु डाकिथिले। आ फ्रेंच माननकु डाकी कहिथिले कि मो आर्मी को तुमे यूरोपियन स्टाइल रे ट्रेन करो। कारण ऑलरेडी यूरोपियन माने भारतर कोनोसी भी पावर को चैलेंज कर दउथिले। आमे कार्नेटिक वार रे सेटा देखिछे, आमे एंग्लो मराठा वार रे भी देखिले, आमे एंग्लो मैसूर वार रे देखिले, किबा आमे जदि बेंगल रो कॉन्क्वेस्ट को देखिबा त सबुथरे यूरोपियन फोर्सेस गुडाकर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर ऑफिसर, टैक्टिक्स एंड डिसीजन मेकिंग थिबारु समान जितुथिले। तो तांकर फौजे खास को सी कोन करथिले यूरोपियन स्टाइल रे ट्रेन करथिले। ओके। एवं सी कोन करथिले सिंध, गुजरात, राजस्थान रो बड़ पोर्शन गोटे, पंजाब, हरियाणा, तापरे जम्मू कश्मीर, ई सब जगह गुडा को सी पिला माने इजीली सी कॉन्कर करि पारिथिले। पाकिस्तान तो थिला ही एवं अफगानिस्तान रो मध्ये गोटे बड़ पार्ट को सी कब्जा करिबारे सक्षम हेइथिले। काबुल भी सी कब्जा करि पकैथिले। एवं आमे देखुथिले जो जो पास देखि पूर्वरु आक्रांतकारी माने भारत को प्रवेश करथिले, बोलन पास की जो खाइबर पास अछि, से सब भी सी कंट्रोल करिबा स्टार्ट कर दैथिले। ठीक अछि। तो एई समय कोन होची, इंग्रेज सरकार कर जदि तुमे एम्पायर ता देखिबो, ब्रिटिश गवर्नमेंट रो एम्पायर को जदि तुमे देखिबो, पिंक कलर ड्रॉ करूची हैला। ब्रिटिश सरकार ए समय पर्यंत कोन करिची, सी समस्त को डिफीट करिकि दिल्ली विल्ली को कब्जा करिकि सी पूरा एते बड़ निजर गोटे एम्पायर टाको तयारी कर दैछि। माने पूरा भारत दुईटा भाग रे विभक्त हेछि। गोटे हेछि ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे भाग, आ गोटे भाग शासन करचंती राजा रणजीत सिंह हैला। आ ईस्ट इंडिया कंपनी को एई समय रे तुमे माने जानि परथो सबटु बड़ थ्रेट किए होचंती, हमर महाराजा रणजीत सिंह। एई समय सबटु बड़ थ्रेट होचंती हैला। एटा होछि भारत रो परिस्थिति। पिला माने एई समय रे रणजीत सिंह कोन करचंती, से कांस्टेंटली गोटे जिंस ऊपर फोकस करूचंती कि फौजे खास खास को सी यूज करिकि एक्सपेंशन आहुरी केमिति सी एक्सपेंशन करिवे या ऊपर सी पूरा पूरा ध्यान दउचंती हैला। बुझि परछ कथाटा। आ एटा ही पिला माने होची। तो रणजीत सिंह निज किंगडम रु चारि आड़ को एपट को भी अटैक करूचंती, नॉर्थ पट को भी अटैक करूचंती, वेस्ट पट को भी अटैक करूचंती। आ तांकर प्लान अछि कि सी ईस्ट पट को भी अटैक करिवे, ईस्ट पट को भी सी अटैक करिवे। मो ब्लैक कलर रे एरोटा दउची, ए पट को भी सी अटैक करे को चाहउचंती। काहेकि कारण पिला माने जो सतलुज रिवर अछि, ओके, सॉरी स्पेलिंग भूल गला। सतलुज जो रिवर टा अछि, ए जो सतलुज रिवर रो एपटे माने मने करो मु एग्जांपल देकी बुझौछि तुमको कि मने करो एठी को कलर टा ब्लू कलर टा अछि,
ब्लू कलर जना पड़ोनी ऑरेंज कलर ब्लूटा ही होची देखो एटा मन कर एमती करके सतलुज रिवरटा बहुची एपटू सतलुजटा आसी का सहित मिसछि इंडस सहित मिसिछि तो एटा को तुमे कंसीडर करो दिस इज द इंडस रिवर एंड दिस इज द सतलुज रिवर हैला तो महाराजा रणजीत सिंह जो टेरिटोरीटा अच्छी ना सी एमती अच्छी सतलुज रिवर सेपटू नहीं कि इंडस रिवर सेपटे पर्यंत अच्छी महाराजा चाहूंगी से सतलुज रिवर को पार करके एपटे जो छोट छोट राजा मैंने सब अच्छा जमींदार गुड़ाक अच्छा यांकू सी आटाक करके कौन करने चाहते निजे कंट्रोल करने को चाहते बुझे कि नहीं तो ये जो ब्लैक कलर एरो रे तुमको बताऊली ये रिजन टाक सी कब्जा करने को चेष्टा करेंगे है अच्छा ये जो जमींदार मैंने अच्छा ये जो जमींदार की छोट मोट राजा महाराजा मैंने जो मैंने भी अच्छा एमाने सब कौन डरुवे महाराजा रणजीत सिंह को कि महाराजा रणजीत सिंह मत आटाक करके आम किंगडम गुड़ा को जितिकी निज सहित मिसेदेवे तो अल्टीमेटली जेहेतु मैंने छोट छोट थे या पाखे पावर नाला एमाने कौन करेंगे इंग्लिश सरकार आड़ को माने गोटे दोस्तीर हाथ से बढ़ेबे कि इंग्लिश सरकार आपको प्रोटेक्ट कर बुझे तो गोटे प्रकार आम कहीपर गोटे कंटेक्स्ट मिलगला एमाने समस्ते हाथ मिसई देले इंग्लिश सरकार सहित सेपटे रणजीत सिंह एपट को अटाक करने चाहते हैं किंतु पिला माने ब्रिटिश सरकार ए समय इंग्लिश सरकार ए समय यांकू सपोर्ट करने को मना कर देइछंती आमे टिके परे तुमको सपोर्ट करिवु एबे आमे व्यस्त अछु काहे कि इंग्लिश गवर्नमेंट सपोर्ट कलानी कारण पिला माने गोटे मैप बनौछि देखो गोटे मैप बनौछि काहे कि सपोर्ट कलानी लेट अस कंसीडर टिके समय दियो ओके तो मैप टाको बुझो तो एटा मनकर मैप है एबे एठी पिला माने एठी गोटे किंगडम अछि जे कि होछि फ्रांस आ फ्रांस रो राजा एबे की अछंती नेपोलियन नेपोलियन आ नेपोलियन ए समय कौन कर गोटे गोटे करके यूरोप रो जेतिकी किंगडम अछि से समस्त को सी डिफिट करूछंती तांको कंट्रोल को जर्मनी पळै आछि तांको कंट्रोल को इटली आ तांको कंट्रोल को स्पेन भी पळै आछि तांको कंट्रोल रे अन्य जेतिको भी यूरोपियन नेशन ऑस्ट्रिया हंगेरी सब गुड़ाक कंट्रोल रे अछि एवं नेपोलियन एबे चाहूचंती कोन सी इंग्लैंड को अटैक करिया को चाहूचंती तो सी एटी अछि कोटा एटा होछि इंग्लैंड बुझ पाछो कि एटा होछि इंग्लैंड आ इंग्लैंड को अटैक करिवारे सी एबे निजको प्रिपेयर करूचंती एई समय रे तांकर सबुठु बड़ साथी होछि किए आ गोटे किंगडम जे कि एठी प्रेजेंट अछि जोटा को हमें कहूछे आज रशिया जेतेबेले सेटा कोन थिला यूएसएसआर आ यूएसएसआर रो राजा थिले पिला माने जार टी रे लिखा जाए किंतु उच्चारण करा जाए जार तो नेपोलियन एठी नेपोलियन अछंती आ नेपोलियन एवं जार को मध्य रे गोटे ट्रिटी साइन होची जोटा को हमें कहंती मु एपट साइड लिखुची ट्रिटी ऑफ टिलसेट कोन कहली मु ट्रिटी ऑफ तिलसेत पिला माने ए समय कोन होची ट्रिटी ऑफ तिलसेत पिला माने एठी साइन होतवारा हम माने समझते देखि परिबा बुझ पाछो कि नहीं तो ए जो ट्रिटी ऑफ तिलसेत ता साइन होची बिटवीन जार ओके जार कर आउ नेपोलियन को मध्य रे एटा होची पिला माने 1807 रो पीरियड जोटी कि साइन होची आउ एमाने दुई जण कोन डिसाइड करछंती एमाने दुई जण डिसाइड करछंती कि आफ्टर विनिंग यूरोप नेपोलियन कहउछंती कि मु यूरोप जितेला परे मु एपटु आसीबी रशिया वाला एपटू तुमे आसियो आउ आमे दी जण मिसिबा आउ आमे मिसिकी भारत को इन्वेजन करिबा बुझि पाछो तो ट्रिटी ऑफ तिलसित रे एटा एम रखा गला कि भाई नॉर्थ वेस्ट पटू ओके नॉर्थ वेस्ट पटू माने एटा नॉर्थ वेस्ट ओके ना नॉर्थ वेस्ट पटू आमे कोन करिबा इंडिया को एंटर करिबा कारण इंग्लैंड को जो भी पैसा जाउची सेटा कोटू जाउची भारत रो जो ट्रेड होउची ए ट्रेड द्वारा ही इंग्लैंड सब पैसाटा पाउची तो पिला माने जदि मते कोनोसी भी आर्मी को डिफीट करिवार अछि तार ताले तार सोर्सेस गुडा को मु चाहिबी कि मु तार सोर्सेस गुडा को कंट्रोल करे बुझि पाछो कथाटा तो मु जदि तार सोर्सेस गुडा को कंट्रोल करूचे ताले ताको पैसा मिलिबनी पैसा जदि न मिलला से जदि से सबुठु बेसी पैसा कोठु कमउची इंडिया जदि पैसा ताको न मिलला ताले कोन आर्मीटा लढाई करिया पई सक्षम हबो कि नाही तो भारत को समाने इंग्लैंड रो हाथ मुठारू छड़ाई नेबा को प्लान करछन्ती ताकि इंग्लैंड को पैसा पत्र न मिलू आ से निजो से पैसा पत्र को यूज करके वार न करी पाए हैला तो एई प्लान टा पिला माने ट्रिटी ऑफ ट्रेड सेतरे होची तुमको कोन लागुची इंग्रेज मन को जणा नथिबो कि इंग्रेज मन को जणा थिला कि ट्रिटी ऑफ तिलसेत एबडा हेची आ आकु हमको प्रॉब्लम हे पारे तो नेपोलियन को प्लान थिला इटी पिला माने गोटे किंगडम पूर्वरु थिला जोटा को हमें कहउथिले पर्सिया हैला आज हम नाही सी पूर्वरु थिला पर्सिया
ଆଚ୍ଛା ବେଶୀ ବଡ ବନେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ମୁଁ ଛୋଟ କରୁଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା, ଏଇଟା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ପର୍ସିଆ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ଆସିବ କଣ, ଛୋଟଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତାପରେ ତୁମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଅର ଦି ସିକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍। ବୁଝିଉଛି କି ନାହିଁ କଥାଟା? ତାମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ କିଙ୍ଗଡମ ଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଉପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖଉଥିଲି କି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭାଗ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି। ଯଦି ଇନଭେଜନ ଟା ହବ, ତାହେଲେ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ଟେରିଟୋରି ଦେଇକି ହବ କି ନାହିଁ? ଓବିୟସଲି ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଟେରିଟୋରି ହବ। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ, କୋଉମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ସତଲୁଜ ରିଭର ର ଏପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା ଯୋଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖଉଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କଣ ହଁ କହିବେ କି? ସେମାନେ କହିଲେ କି ନା, वी विल नॉट सपोर्ट यू। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଡିଲସିତରେ, କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇନଭେଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଫେଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୋସ୍ତିର ନେସେସିଟି ବେଶୀ ଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଏଟାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଏବେ, କି ଆମର ଯୋଉ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ଆଡକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ସିଏ ପର୍ସିଆକୁ ବି କଣ କରିବେ ନା ଖବର ପଠେଇବେ ଆମ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବି ଖବର ପଠେଇବେ ଆମ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କର, ଏବଂ ସିଏ ପଞ୍ଜାବକୁ ବି ଖବର ପଠେଇବେ, ଅର୍ଥାତ ସିକ୍ସ ଷ୍ଟେଟକୁ ବି ଖବର ପଠେଇବେ କି ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କର। କାରଣ ଏମାନେ ଯଦି ଦୋସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଏପଟୁ ଏଣ୍ଟର ବି ଏମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କୋଉମାନେ, ଏ ଯୋଉ ୟୁଏସଏସଆର ଆଉ ନେପୋଲିୟନ ଯଦି ଏପଟୁ ଏଣ୍ଟର ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। କି ଯଦି ଇଏ ଦୋସ୍ତ ନହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି, ଇଏ ଦୋସ୍ତ ନହେଲା ଏଠି। ତ ସେମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କିଏ ବି ଏମିତି କରନ୍ତା, ରାଇଟ୍? ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରଣଜିତ ସିଂ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୁଡିକ। ତ ଏବେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ଏବେ କଣ କରିବ, ସବୁ କିଙ୍ଗଡମ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବି ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ସନ୍ଧି, ମାନେ ଆମ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କର ବୋଲି ସେ କହିବ। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ଯିଏ ଦୋସ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାଟା ନେଇକି ଯିବେ, ଯିଏ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ମିଶନ ଟାକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଚାର୍ଲସ ମେଟକ୍ଲାଫେ। କଣ କହିଲି ମୁଁ, ଚାର୍ଲସ ମେଟକ୍ଲାଫେ। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଟଲି ଲେଖି ଦଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଲେଖୁଛି ହେଲା। ତ ଚାର୍ଲସ ମେଟକ୍ଲାଫେଙ୍କୁ ପଠାଗଲା 1808ରେ କାହା ପାଖକୁ, ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ, କି ତୁ ଯା ଆଉ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବୁ ନା ଦୋସ୍ତି କର, କେମିତି ବି କରିକି ତୁ ଦୋସ୍ତି କର। ତାକୁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କେବେ ବି ଇନଭେଜନ ହେଲା, ଜଏଣ୍ଟ ଇନଭେଜନ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କଣ କହିଲେ, ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ଚାର୍ଲସ ମେଟକ୍ଲାଫେ ଏଟା କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆମ ଆଡକୁ ଆଉ ଆସନ୍ତିନି। ମାନେ ସିମ୍ପଲ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଆପଣ ସତଲୁଜ ରିଭରକୁ ଆଟାକ କରନ୍ତୁନି, ସତଲୁଜ ରିଭର ପାର ହେଇକି ଏପଟକୁ ଆଉ ଆସନ୍ତୁନି। କାରଣ ଏବେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏଇଟା, କି ସେପଟୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବେ। ରଣଜିତ ସିଂ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା, କାରଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୋସ୍ତି ଭଲ ଥିଲା। ତ ରଣଜିତ ସିଂ ତାକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ହିସାବରେ ୟୁଜ କରୁଛ, କି ତାକି ତୁମେ ମୋର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଟାକୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ କୁ ହେବାକୁ ନଦବ, ହଁ କି ନା? ତ ଏଇ ବାହାନାଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ, ଯଦି ରଣଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୋସ୍ତି ସାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଠି ବତଉଥିଲି, କଣ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ସତଲୁଜ ନଦୀ ଏପଟକୁ ଆଟାକ କରିପାରିବେ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଆଟାକ କଥାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଆଟାକଟା ଆଉ ହେଇପାରିବ କି? ଏଇ ଆଟାକଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିକି ମତେ ମୋ ଆଟାକଟା କରିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ମେଟକ୍ଲାଫେଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶନ ଟା ଥିଲା, ମେଟକ୍ଲାଫେଙ୍କର ମିଶନ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ଫେଲ ହେଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚେଞ୍ଜ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କି ନେପୋଲିୟନ ସ୍ପେନରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ, ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ପେନ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମାର୍କ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେନ ଅଛି, ଏଇ ସ୍ପେନରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମାନେ ନେପୋଲିୟନକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଫୋକସ କରିକି ସେ ଫେରିବି କହୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଫେରି ପାରିଲେନି, ବରଂ ସେ ଫେରୁଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଯିବାକୁ ପଡିଲା କୋଉଠି, ସ୍ପେନକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏମିତି କରିକି ରିଟର୍ନ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ପେନକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଭେଜନ ଟା ହେବାର ଥିଲା ୟୁଏସଏସଆର ସହିତ ମିଶିକି, ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏଇଟା ଏବେ ଡିଲେ ହେଇଗଲା, ହଁ କି ନା? ଆଉ ସ୍ପେନରେ ସେ ପୁରା ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ କଣ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯୋଉ ଥ୍ରେଟ ଟା ସିଏ ଦେଖୁଥିଲା, କି ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦୋସ୍ତ ନଥିଲେ, ମାନେ ନେପୋଲିୟନ ଇନଭେଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଟା ଆଉ ରହିଲାନି, କାରଣ ନେପୋଲିୟନ ଏବେ ଡିପଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ ସ୍ପେନରେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସରକାର, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଦୋସ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହା ସହିତ, ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ପର୍ସିଆ ସହିତ।
ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ଦୋସ୍ତି ହେଇଗଲା। ତ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିବାର ଆଉ ଫାଇଦା ରହିଲାନି, କାରଣ ଏବେ ଯଦି ବି ଏମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପର୍ସିଆରେ ହିଁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯିବ। ତ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ଦୋସ୍ତି କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ କଣ ହବ ନା, ଚାର୍ଲ୍ସ ମେଟକ୍ଲାଫେଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି ତୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଏବେ କଣ ହବ, ଏବେ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏବେ ଭାରତର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମିଣ୍ଟୁ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୁ। ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୁ ଏବେ କହିଲେ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାନି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ନେପୋଲିଅନ ଆଟାକ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବୁନି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ତୁମକୁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଡ୍ର କରିଦଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କଣ ହେଲା, ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସତଲୁଜ ରିଭରଟା, ତ ସତଲୁଜ ରିଭରର ଏପଟ ସାଇଡରେ ରଣଜିତ ସିଂ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏପଟକୁ ଆଟାକ କରିବାକୁ। ଏଇ ସାଇଡରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡାକୁ ଲଗେଇଲେ, ଆର୍ମିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖାଗଲା। ହଁ କି ନା? ତ ରଣଜିତ ସିଂ ଭାବିଲେ, ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଭାବିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏଠି ବେଶୀ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ନା କେବେ ସେ ରିଭରକୁ ପାର କରିବେ ଆଉ ମତେ ଆଟାକ କରିବେ। ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ରଣଜିତ ସିଂ କଣ କଲେ, ସିଏ ବି ନିଜର ଯୋଉ ଆର୍ମି ଅଛି ତାକୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ଷ୍ଟେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବୁଝିହଉଛି? ସିଚୁଏସନ ଏବେ ପୁରା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି ଆଣିକି ଷ୍ଟେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ପୁରା ଏଇଠି ରେଡି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଖା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ରଣଜିତ ସିଂ ବୋଥ ଏଇଟା ରିଏଲାଇଜ କଲେ କି ଯଦି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ତ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ଆର୍ମି ବି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ଖାସ ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର ଆର୍ମି ବି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା, ଇଂଲିଶ ମାନେ ବି ୱିକ୍ ପଡିବେ ଆଉ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ବି ୱିକ୍ ପଡିବେ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାର୍ଟି ଅଲଦୋ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୱିକ୍ ହେଇଯିବୁ। ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ବନେଇବାର ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ନିଜ କିଙ୍ଗଡମରେ ଆହୁରି ଗୁଡାଏ କିଙ୍ଗଡମ ଗୁଡାକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ତ ସିଏ କେବେ ବି ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ଏଇ ସମୟରେ ୱିକ୍ ହେଇଯିବାଟା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭାରତରୁ ପଇସା କେମିତି ପଠେଇବ ଇଂଲଣ୍ଡ? ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଇସା ନଗଲା, ସେ ନେପୋଲିୟନ ସହିତ ଲଢିବେ କେମିତି? ହଁ କି ନା? ତ ଏଇଠି କଣ ହବ, ଏବେ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେବ କି କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ କି ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ୱାର, ଆଉ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ବି ଚାହିଁବେ କି ମୁଁ ବି ୱାରକୁ ଆଭଏଡ କରିଦିଏ, କାରଣ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦୁଇ ପଟକୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଲସ୍ ହବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ପିଲାମାନେ ସାଇନ କରିବେ। ଓକେ, ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ କହିବା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଅମୃତସର। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଅମୃତସର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। କେବେ? 1809। ଦେଖ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ କନେକ୍ଟ କର। 1807ରେ କଣ ହେଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଟିଲସିତ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ନେପୋଲିୟନ ଆଉ ଜାର୍ ମିଶିକି ଆଟାକ କରିବେ କହିଲେ। 1808ରେ କଣ ହେଲା? ଚାର୍ଲ୍ସ ମ୍ୟାଟକ୍ଲାଫେକୁ ପଠାଗଲା, ଯା ତୁ ନେଗୋସିଏସନ କର। ବଟ ନେପୋଲିୟନ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି ଏପଟେ। ତ 1809ରେ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଟ୍ରିଟିରେ କଣ ଜିନିଷଟା ସାଇନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, କୋଉ କୋଉ ଡିସିସନ ଗୁଡାକୁ ନିଆଗଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଅସ୍। ୱେଟ୍, ଗୋଟେ ପେଜ ଆଡ କରିଦିଏ। ତ କଣ କଣ ସାଇନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସତଲୁଜ ରିଭରଟା, ଏଇଟା ତ ସତଲୁଜ ରିଭର, ଏ ଯୋଉ ସତଲୁଜ ରିଭରଟା ଅଛି, ଆଜିଠୁ ସତଲୁଜ ରିଭରଟା ହେବ ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ସତଲୁଜ ରିଭରଟାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତାମାନେ ମନେକର ଏଇଟା ସତଲୁଜ ରିଭର, ନା ତ ରଣଜିତ ସିଂ ଏପଟକୁ ପାର କରିବେ, ନା ହିଁ ଏପଟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ପାର କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି ଡିସାଇଡ କରିଦିଆଗଲା। ହଁ କି ନା? ତ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କଣ କଲେ, ଆଉ କେବେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ଏପଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଡକୁ, ଆ, ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ଆମର ସରି କାଶ୍ମୀର ଆଡକୁ, ସିଆଡକୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜିଲି ସେ କଣ କରିପାରିବ, ଆରାମରେ ସେ ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ଯୋଉ ଥ୍ରେଟ ଅଛି ତାକୁ ୟୁରୋପରେ ଖତମ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଜଗିକି ବସିବ କି କୋଉ ଦିନ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟେଟଟା ୱିକ୍ ହବ, ସିକ୍ସ ଷ୍ଟେଟଟା ୱିକ୍ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଆଟାକ କରିକି ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମୌକାଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏଇ ମୌକାଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ 1829 ପାଖାପାଖିରେ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ତ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟିଟା ଥିଲା, ଏଇଟା 1829 କହିଲି ପିଲାମାନେ, ସରି 1839। ତ 1839 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ନା, ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କି ସେମାନେ ଆଟାକ କରିକି କଣ କରିବେ ନା ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇବେ। ହେଲା,
ତ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଇ ଟ୍ରିଟିଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଟ୍ରିଟିଟା 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ କାମ କଲା। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ମହାରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ 1839ରେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ କେମିତି ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ତ ସିଏ କାହା କାହା ସହିତ ୱାର କରିଥିଲେ, କାହା କାହା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମାସି କରିଥିଲେ, ଆଉ କାହା କାହା ସହିତ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ ଆଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ୟୁନିଫାଇଡ ଶିଖ ଷ୍ଟେଟ କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା, ମଲ୍ଟିପଲ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଶିଖ ୱିମେନକୁ, ମାନେ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ ଆମେ ମିସଲ ଗୁଡାକୁ ପଢୁଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ମିସଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀ ଗୁଡାକ ସହିତ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ବିବାହ କରିକି ମିସେଲ ଗୁଡାକୁ ୟୁନାଇଟ କରିକି ଶିଖ ଷ୍ଟେଟ ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମ୍ୟାରେଜ ହୁଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ପୁଅ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର 1839ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପୁଅ ଥିଲା ସିଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଖରଗ ସିଂ। ଓକେ, ଖରଗ ସିଂ। ଖରଗ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲା ତ ଖରଗ ସିଂର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ, ୟାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ରୁଲର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା, ଯାହାକି ଶାସନ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା, ଖରଗ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା, ଆସାସିନେଟ କରିଦିଆଗଲା। କିଏ କଲା ଆସାସିନେଟ? କାରଣ ଦେଖ, ବୁଝ ଏବେ କଥାଟା, ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲାମାନେ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜକୁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ରାଜା ହବ କିଏ ହବନି କହିକି। ଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ ହବ କହିକି ଚାଲିଛି ଝଗଡା। ଏଇ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେକୁ ଆମେ କହିବା ଡୋଗ୍ରା ଗ୍ରୁପ ଅର ଡୋଗ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ସନ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିନ୍ଧାନୱାଲିଆ ଗ୍ରୁପ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସିନ୍ଧାନୱାଲିଆ, ମନେ ରଖିଲେ ରଖିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚଳିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ସିଏ ଗଦି ଉପରେ ବସୁ। ତ ଖରଗ ସିଂ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରୁପ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ଏଇ ୱାରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାର, ଏଇ ଯୋଉ ସିଭିଲ ୱାର ହଉଛି, ଏ ସିଭିଲ ୱାର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଅଛି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କିଏ, ଫୌଜେ ଖାସ। କାହିଁକି? କାରଣ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା 30,000 ର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ବଢିକି 50,000 ପାଖାପାଖିର ଫୋର୍ସ, 45,000 ପାଖାପାଖିର ଫୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତ କେବେ ବି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାବ, ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଲୋକ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବ କି? ନାହିଁ। ତ ଫୌଜେ ଖାସ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପାୱାରଫୁଲ ଆର୍ମି ଥିଲା, ଯିଏକି ଏଇଭଳିଆ ଖରଗ ସିଂ ଭଳିଆ ୱିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତ ଯୋଉ ବି ପୁଅ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର ଫୌଜେ ଖାସ ସହିତ ତାର ଦୋସ୍ତି ଭଲ ହବ, ସିଏ ପିଲାମାନେ ରାଜା ହବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଖରଗ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଫୌଜେ ଖାସ ସପୋର୍ଟ କଲା କାହାକୁ? ଫୌଜେ ଖାସ ସପୋର୍ଟ କଲା ପିଲାମାନେ ଶେର ସିଂଙ୍କୁ, ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ। ହେଲା, ଶେର ସିଂଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତାପରେ ସପୋର୍ଟ କରାଗଲା। ଶେର ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସାସିନେଟ କରିଦିଆଗଲା, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ୟାଙ୍କର ପୁଅ ତାପରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଥିଲେ, ନୌନହାଲ ସିଂ। ନୌନହାଲ ସିଂ, ବଟ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଚିତାକୁ ଜଳେଇକି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନୌନିହାଲ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5-6ଟା ରାଜା, ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାଣୀ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି କି ମାତ୍ର ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର 2-3 ବର୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମରେ 6ଟା ରାଜା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, 6ଟା ରାଜା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଫୌଜେ ଖାସ ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ମହାରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂ। ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଦର ଥିଲେ କିଏ? ତାଙ୍କର ମଦର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଣୀ ଜିନ୍ଦାନ କୌର, ଯିଏକି ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର ୱାଇଫ ଥିଲେ। ବହୁତ ଜଣ ୱାଇଫ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରାଗଲା, ରାଜା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହଉଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାର କାହାକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା? ଜିନ୍ଦାନ କୌରକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଜିନ୍ଦାନ କୌର କଣ ଏକା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି? ତ ସିଏ କଣ କଲେ, ସିଏ କିଛିଟା ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଯେମିତିକି ତେଜା ସିଂ, ଗୁଲାବ ସିଂ, ଏଇ ଟାଇପର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଯିଏକି କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଫୌଜେ ଖାସ ସହିତ କାମ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖରେଖ କରିବେ। କାରଣ ରାଣୀ ଏଇଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଫୌଜେ ଖାସ ତ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା, ବଟ ଏବେ ବି ସିନ୍ଧୱାଲିଆସ, ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ସିନ୍ଧୱାଲିଆସ ଏବଂ ଡୋଗରା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଦୁଶ୍ମନୀ ଚାଲିଛି। ଏବଂ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକୁ କିଏ ଦେଖୁଥିବ? ଏଇ ଯୋଉ ମାରାମୁରି ହଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ, ସିଭିଲ ୱାର ଚାଲିଛି,
ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ କରୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କରୁଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ସତଲୁଜ ରିଭରଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଠି ସିଏ କଣ କରୁଛି, ନିଜ ଆର୍ମିକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଜଗଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଠି ନିଜ ଆର୍ମିକୁ ଆଣିକି ଜଗଉଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଭୋକ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଭୋକ କରିବା ପାଇଁ ରଗେଇକି ଏପଟେ ପଞ୍ଜାବ ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଠି ଛିଡା ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ରୋଭୋକ କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପଟୁ ଛିଡା ହେଇକି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲଲକାରିଲେ, ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆସ ଆମକୁ ମାର, ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆମକୁ ଲଢେଇ କର। ଆଉ ଏବେ ଶିଖ ଆର୍ମି ତ ଅଲରେଡି ଡିଭିଜନର ଶିକାର ଥିଲା ସିନ୍ଧବାଲିଆସ ଆଉ ଡୋଗ୍ରାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଶିଖ ଆର୍ମି କଣ କଲା, ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ପରମିଶନ ଅଫ ଦି କିଙ୍ଗ କୋଠୁ ପରମିଶନ ନ ନେଇକି ଶିଖ ଆର୍ମି ଏବେ ପାର କରିଦେଲା ସତଲୁଜ ରିଭରକୁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଏବେ ଜାଣି ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭୋକ କରାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରୋଭୋକ ହେଇକି ଆଟାକଟା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ 1809ରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଅମୃତସର ସାଇନ କରିଥିଲୁ। ତା ଅନୁସାରେ ସତଲୁଜ ରିଭରକୁ ତୁମକୁ କ୍ରସ କରିବାର ନଥିଲା, ତୁମେ କ୍ରସ କରିଦେଲ, ତାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟି ଥିଲା ତାକୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ କଲ, ମାନୁ ନାହ, ଭାয়োଲେଟ କଲ। ତେଣୁକରି ଏବେ ତୁମକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କରିବ, ଆଟାକ କରିବ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା, ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା। ତ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର ଯୋଉ ଚାଲିଲା, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କଣ ଦେଖିବ କି ତୁମର କଣ ମାନେ ଗୁଡାଏ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଆମକୁ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ହେଲା ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧଟା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1845ରେ, ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କେବେ ମଲେ, 39ରେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ହଉଛି 45ରେ, ତ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମ୍ପାୟାର ଖତମ, ପୁରା ପୁରା ଘରୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରାଜା 8-10ଟା ଆସିକି ଗଲେଣି, ଆର୍ମି ଥରେ ଆର୍ମି କିଙ୍ଗ ମେକର ହେଇଯାଉଛି, କୋର୍ଟର ନୋବେଲ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ବସୁ, ଏମିତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଚାଲିଲା ପିଲାମାନେ ପୁରା ପୁରା 1845ରୁ 1846, ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା ନା ଶିଖ ଆର୍ମିକୁ ଡିଫିଟ କରିଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଶିଖ ଆର୍ମିକୁ ଡିଫିଟ କରିଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଜିତିକି ଲାହୋରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାହିଁକି ଡିଫିଟ କରିଦିଆଗଲା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇକି ଲଢୁ ହିଁ ନଥିଲେ, ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇକି ଏମାନେ ଲଢୁ ହିଁ ନଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ତେଜା ସିଂ, ଗୁଲାବ ସିଂ, ସିନ୍ଧବାଲିଆସ, ତାପରେ ଆମର ଫୌଜେ ଖାସ, ଓକେ, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେପଟେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଅ ମାନେ ଥିଲେ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାରି ଭିତରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ହିଁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡେ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଲା, ଆଉ କୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଜିତନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ସେମାନେ ହାରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ହେଇ ହେଇ ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଶିଖ ଆର୍ମି ଥିଲା ସେ ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ କଣ ହେଲା ଏଠି ହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରିଗଲା ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଲାହୋରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଗଲେ, ମାନେ ତାକୁ ଡିଫିଟ କରି 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 ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା। ଆଉ ଲାହୋରରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଯାଇକି ସାଇନ କରିବେ ଏବେ ଡିଫିଟ କରିଦେଲା ପରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଲାହୋର, କେବେ 1846ରେ। ଓକେ, 45ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, 1846ରେ ଲାହୋରର ସନ୍ଧି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏବେ ସାଇନ ହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଜଲନ୍ଦର ଦୁଆବ ଦରକାର। ଜଲନ୍ଦର ଦୁଆବ, ଦୁଆବ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟା ନଦୀ ଅଛି, ଏମିତି କର, ଦୁଇଟା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଟା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ଜାଗାଟା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଆବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଉର୍ବର, ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ ରୁହେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଜଳନ୍ଦର ଦୁଆବକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ କଥାଟା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି, କହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ପଇସା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ 1.5 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଦବ। ପିଲାମାନେ 1.5 କରୋଡ଼ 1800 ମସିହାରେ କେତେ ପଇସା ଜାଣିପାରୁଛ? ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେଟା 1000 କରୋଡ଼ରୁ ବି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହବ, 1000 କରୋଡ଼ରୁ ବି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହବ। ପଞ୍ଜାବ ବାଲା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଏତେ ପଇସା, ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତୁମେ ଏଇ ପଇସାଟା ଯଦି ଦେଇପାରୁନ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଦେଇଦିଅ। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇଗଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଆସିଲା, ଗୁଲାବ ସିଂ ଆସିଗଲା। ଗୁଲାବ ସିଂ କଣ କହିଲେ, ଗୁଲାବ ସିଂ କହିଲେ କି ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ 75 ଲାख ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଗୁଲାବ ସିଂ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଇଂଲିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ 75 ଲାख ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଣ କଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ କାହାକୁ, ଗୁଲାବ ସିଂଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୁଲାବ ସିଂଙ୍କର ହିଁ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହାରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ହରି ସିଂ।
ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ପାର୍ଟିସନ ହେଲା 1947 ରେ, ସେତେବେଳେ ହରି ସିଂ ହିଁ ଏହାର ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ କରିଦେଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ ଭାରତରେ ଆସିକି ମିଶିବାକୁ ପଡିଲା। ତ ସେଇ ମହାରାଜ ଯୋଉ ହରି ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଲାବ ସିଂଙ୍କର ହିଁ ବଂଶଧର। ତ ଗୁଲାବ ସିଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ କିଣି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଟ୍ରିଟିରେ? ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଟ୍ରିଟିରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ସେଇଟା କି ମହାରାଜା ଦିलीप ସିଂ ରାଜା ରହିବେ, କିଙ୍ଗ ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରିବେ? ମହାରାଣୀ ଜିନ୍ଦାନ କୌର ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ବୁଝୁଛି କଥାଟା? ମହାରାଣୀ ଜିନ୍ଦାନ କୌର ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଦିଟା ବଡ ବଡ ଡିସିସନ ନିଆଗଲା। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଶିଖ ଆର୍ମି ଥିଲା, ଫୌଜ ଏ ଖାସ ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଖାଲସା ଆର୍ମି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କୁହାଗଲା ୟାକୁ ତୁମକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ୟାଙ୍କର ନମ୍ବର କମ କର। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇଟା ଏନସିଓର କରୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଆଟାକ ନ ହଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଫୌଜ ଏ ଖାସକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ତୁମକୁ କମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କୋହିନୂର କୋହିନୂର ହୀରା, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ପିଲାମାନେ, କୋହିନୂର ହୀରାଟା ଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରିର ବ୍ୟାକକୁ ଯାଉନି, ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଶାହ ଆଲମକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦାରୀ, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ମୟୂର ସିଂହାସନ ବି ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦାରୀଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜମନ ଶାହା। ଜମନ ଶାହାକୁ ଆମର ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ହରେଇକି ଜମନ ଶାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ କୋହିନୂର ହୀରାଟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କି ଏଇ କୋହିନୂର ହୀରାଟାକୁ ତୁମେ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ତୁମେ ଦେଇଦବ, ସେଠି ତୁମେ ଚଢେଇ ଦବ, ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଭିଲ ୱାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁ ସେ ହୀରାଟା କେବେ ବି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଉ ପୁରୀକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଫଳରେ ଯୋଉ ସ୍ପେଲିଂଟା ଟିକେ ଖୋ ଲେଖିଦେଲି ପିଲାମାନେ, କୋ ହେବା କଥା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା କୋହିନୂର ହୀରାଟା ଆଉ କେବେ ବି ଭାରତରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ନାହିଁ ଭାରତରେ ରହିବ, ଏଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କୁଇନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁକୁଟଟା ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଠି ତୁମକୁ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଆଉ କଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଆଉ କହିଲେ କି କଣ ଲାଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବହୁତ ହିଁ ବେଶୀ ବେଇଜ୍ଜତିର କଥା ଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ କି ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଆଜ ଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜାବର କୋର୍ଟରେ ରହିବ। ପଞ୍ଜାବର ଯୋଉ ରୟାଲ କୋର୍ଟ ଅଛି ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯିଏ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଏଥିରେ ସିଏ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ବି କରିବ। ତୁମାନେ ଯେହେତୁ ସିଭିଲ ୱାର ଲଢୁଛ, ତୁମାନେ ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇକି ନା, ତ ଆମେ ତୁମକୁ ସାବାଡ କରିବୁ। ବଟ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ କଣ ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଏଇଠି ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେଣ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ କରିବ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର ହେଇପାରିବ, ସିକ୍ରେଟ ଏଜେଣ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସିଏ ପ୍ଲାନ ବନେଇବ ହାଉ ଟୁ ଆନେକ୍ସ ପଞ୍ଜାବ, କେମିତି ପଞ୍ଜାବକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଆନେକ୍ସ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାନଟା ପିଲାମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖବର ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଉଥିବ କାହାକୁ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଉଥିବ। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଏଠି କଣ ହବ ତୁମେ ଦେଖିବ, 1846 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟିଟା ସାଇନ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 1846 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସାଇନ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ଏତେ ମାନେ ଏମିତି ପଲିଟିକ୍ସ କଲା କି ପୁଣି ଆଉଥରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଶିଖ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ପଞ୍ଜାବର ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ଏଥିରେ ପୁଣି ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର করে, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 1846 ରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ କଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭେରୱାଲ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭେରୱାଲ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ସାଇନ କରେଇଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ଆଉ ଏଇ ଭେରୱାଲର ଟ୍ରିଟିରେ ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ରାଣୀ ଯୋଉ ଜିନ୍ଦାନ କୌର ଥିଲେ, ରାଣୀ ଜିନ୍ଦାନ କୌରକୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପଠେଇଦେଲେ କୋଉଠିକି? ସେମାନେ ପଠେଇଦେଲେ କାନପୁରକୁ। ସରି, କାନପୁର ପଠେଇଥିଲେ କି? ଉଁ, ହୁଁ, ରାଣୀ ଜିନ୍ଦାନ କୌରକୁ ସେମାନେ କଣ କରେ, ସରି କାନପୁର କହୁଛି, ବନାରସ ପଠେଇଦେଲେ। ଓକେ, ବନାରସ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା କି ତୁମେ ଆଜିଠୁ ଏଠି ରହିବନି, ତୁମକୁ ଆମେ ପେନସନ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଯାଅ ବନାରସ। ମହାରାଜା ଦିलीପ ସିଂଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମହାରାଜା ଦିलीପ ସିଂ ଯଦି ଭାରତରେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବନି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ବାହାନା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠେଇଦେଲେ।
ଆଉ ମହାରାଜା ଦିलीପ ସିଂ କେବେ ବି ଆଉ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ତ ଯଦି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ମଦର ବି ନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ କିଏ ଶାସନ କରିବ? ଏବେ କିଏ ଶାସନ କରିବ? ନା ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ କଣ ପ୍ଲାନ ସେମାନେ ବନେଇଲେ? ଆଉ ଖାଲସା ଆର୍ମିକୁ ତ ଅଲରେଡି ଛୋଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଅପୋଜ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ପଞ୍ଜାବକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ କଲା, ପଞ୍ଜାବକୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶାସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲା। ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନାଗଲା। ଆଉ ସେ ଗ୍ରୁପ କଣ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ନବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଯାହାର କି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ରହିନି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନେ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଟା ସେ ଡିସିସନ ଟାକୁ ନଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ପଞ୍ଜାବକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କରିଆସିଲେ। ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ କଥାଟା? ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, 1868 ବେଳକୁ, ସରି 1848 ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ସିଚୁଏସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଇଟା କେବେ ହେଲା? ଏଇଟା 1846 ରେ ସବୁ ହଉଛି। 1848 ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଜାବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମୁଲତାନ ବି ଥିଲା। ମୁଲତାନ ଯୋଉଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଛି ଆଜି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ, ତ ମୁଲତାନ ଥିଲା। ଏ ମୁଲତାନର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ? ମୂଲରାଜ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ମୂଲରାଜ। ତ ମୂଲରାଜ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ପୁରା ପଞ୍ଜାବକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ତ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଥିଲେ ସିଏ ମୂଲରାଜକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ କି ତୁମେ ଯେତେ ବି ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଥବା ଯେତେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମତେ ଦଉଥିଲ, ଏବେ ତାକୁ ତୁମକୁ ଡବଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, 2x ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ମତେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ପହଞ୍ଚାଅ। ମୂଲରାଜ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଗରିବୀ, ଭୁଖମରୀ ଆଉ ମହାମାରୀ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହିବେନି, ବଞ୍ଚିବେନି। ତ ମୂଲରାଜ କଣ କଲେ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୂଲରାଜ ଏହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର? ସେଇ ସମୟରେ ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର ହେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯିଏ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଡେଲହାଉସି। ଡେଲହାଉସି ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ତୁ କରିପାରିବୁନି ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ଏ ନ୍ୟୁ ଅଫିସର। ତ ସିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟ କରିବି କୋଉଠି? ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟ କରିବି ମୁଲତାନରେ। ଆଉ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଚୁଜ କଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଲାମାନେ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଲାମାନେ କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଚୁଜ କଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯିଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନ। ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନକୁ ଚୁଜ କରାଗଲା ଆଜ ଦି ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତା। ତ ମୂଲରାଜ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି, ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ କିଛିଟା ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରକୁ ପଠାଗଲା କି ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ଏନସିଓର କରିବ ତୁମେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନକୁ ଗଦି ଉପରେ ବସେଇକି ଆସିବ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଏଣ୍ଟର କଲେ ମୁଲତାନରେ, ୟାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଟାକ କରାଗଲା। ଏଇ ଆଟାକଟା ପିଲାମାନେ ମୂଲରାଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଶିଖ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଜାଣିକି ସେମାନେ ଆଟାକ କଲେ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମାରି ଦିଆଗଲା, ଡେଲହାଉସି କହିଲେ କି ଆଉ ସହି ହବନି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆଟାକ କରିବି। ଡେଲହାଉସି ନିଜର ସମସ୍ତ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ଏବେ କଣ କଲେ, ମୂଲରାଜ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଦେଲେ। ଅଲଦୋ ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ମୂଲରାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୂଲରାଜକୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ, ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଥିରେ କଣ ହବ, ସେମାନେ 1849ରେ ସେମାନେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ବି ଯୋଉ ରିବେଲିୟନ ଫୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ରିବେଲିୟନ ଫୋର୍ସର ପିଲାମାନେ ହିରୋ ଥିଲେ କିଏ? ଶେର ସିଂ ଅଟାରୀୱାଲା। ସର ସିଂ ଅଟାରୀୱାଲା ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ହିରୋ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କଣ କରାଯିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଚିଲନୱାଲାରେ ହାରିବେ, ଗୁଜରାତରେ ତାପରେ ହାରିଯିବେ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ହାରିଯିବେ। ଆଉ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରାଗଲା, 1849 ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। ଆଉ 1849ରେ ଯେତେବେଳେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଶିଖ ଲୋକକୁ ଏଠି ବସିବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ ପଞ୍ଜାବ। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏବେ କଣ ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଳେଇ ଆସିବ କାହା ହାତକୁ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତକୁ। ତ 1849ରେ କଣ ହବ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବ ହଟ, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଲ, ଏବେ ଡେଲହାଉସି ଡାଇରେକ୍ଟଲି
पंजाब को शासन करेंगे केमती बाय अपॉइंटिंग इंग्लिश ऑफिसर्स इंग्लिश ऑफिसर मान को अपॉइंट करा जिवो और से इंग्लिश ऑफिसर मान को भितरे इंपोर्टेंट किए थिले सबुठु इंपोर्टेंट थिले लॉरेंस ब्रदर्स जणे थिले हेनरी लॉरेंस आउ आउ जणको ना थिला प्रोबेबली जॉन लॉरेंस यस हेनरी आउ जॉन लॉरेंस दुई भाई थिले यांको पठा गला कि तुमे जाइकी कोन करो शासन करो आ पंजाब डायरेक्टली एबे कोन हिचे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल रे पिला माने पळाई आसीची बुझिपारछ कि नहीं कथाटा आउ एथिपाई डेल हाउसी जेतेबेले पुनी तांकर जॉब छाड़ी जेतेबेले से जिवे इंग्लैंड को तांको बहुत सम्मान दिया जिवो कि लास्ट पूरा भारत रो लास्ट एक्सपेंशन यदि गोटे किंगडम जहाँ पाखरे दम थिला एक्चुअली ब्रिटिश मान को हटेई दबार ताको भी तुमे हराई देबा माने ब्रिटिश मान को पई एबे रास्ता पूरा फांका केही आउ चैलेंज करि परिबेनी ताको तो एथिपाई ताको बहुत अवार्ड मिलिबो ब्रिटेन रो पार्लियामेंट रे सो एपरि भाबरे जो लास्ट पावर थिला जहाँ पाखरे स्ट्रेंथ थिला जे हटेई पारि थांता किंतु गृह युद्ध आपसी युद्ध रे से एते मजी गले कि ब्रिटिशर्स माने तार फायदा उठेले तार फायदा उठेकी पंजाब द लास्ट मेजर पावर was defeated and integrated into the British Empire ଆଉ ୟା ସହିତ ଆମର ପୁରା ଭାରତର ବଡ ବଡ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସୁଜରନୀତିକୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦବୁ ଆମକୁ ଏଠି ଶାସନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ହଟାନ୍ତୁନି ଗଦିରୁ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହବ ପୁରା ଭାରତ ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନେଇକି ଏପଟେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ନେଇକି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଶାସନ ଏବେ ଚାଲିବ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଥର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲି ସେଟା ହଉଛି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର ଓକେ ତାପରେ କାଲିଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି थैंक यू आशा करूँ आपको बुझी आसती यदि बुझी आसचे तेरे कमेंट करने बिल्कुल भी भूलतुनि भल लगी जदि लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ धन्यवाद।